الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بیته اجمعین اما بعد. آج کے اجلاس کے صدر محترم اس وقت کی نشست کے ہمارے مرشد حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم جو تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں. داعش پر تشریف فرما مولانا غلام محمد وستانوی صاحب، مولانا عتیق بستوی صاحب اور تمام مدرسے کے محترم حضرت مولانا خلیل راوت صاحب اور تمام سامعین اور معزز حضرات. اس وقت میں کھڑا تعلق رہا، میں ان کی ذات سے بے حد متاثر ہوں اور میں زندگی کے کئی شعبوں میں جب ان سے بات چیت کی، ان سے مشورے لیے، ملاقات کی، تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہر طرح کا جوہر اور ہر طرح کا کمال رکھا تھا. وہ ایک بہترین منتظم تھے، بہترین وہ صاحب نسبت بزرگ بھی تھے اور ساتھ ساتھ مربی اور مشفق تھے. انہوں نے رجال کار پیدا کیے اور بہت بڑی تعداد کے اندر انہوں نے افراد سازی کر کے یہ بتایا کہ امت کو ہر زمانے میں اگر اپنی ضروریات کو آگے بڑھانا ہے، اپنی نسلوں کو آگے بڑھانا ہے، رکھنا ہے، تو ضروری ہے کہ نئی نسل کی تربیت کی جائے اور ان کے اندر افراد سازی کر کے ایسے ایسے افراد پیدا کیے جائیں کہ جو مستقبل میں کھڑے ہو کر ہر معاملے میں کھڑے ہوں، چاہے وہ سماج دینی معاملہ ہو، چاہے وہ سماجی معاملہ ہو، چاہے وہ معاشی معاملہ ہو، چاہے وہ سیاسی معاملہ ہو. زندگی کے جتنے معاملات ہیں رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں میرے نزدیک بہت اہم شخصیت ہیں. میں یاد کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے افراد پیدا کیے، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر. ایسے وقت میں جب کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر لوگوں کو بھیج کر سازش ہو رہی تھی عالمی سطح پر. خاص طور پر یہودی طاقتیں اس بات پر لگی ہوئی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کو بدنام کیا. مولانا عبداللہ کاوزری نے طے کیا کہ مجھ کو اپنے طور پر پورے دنیا کے اندر اسلام کا مثبت پیغام پہنچانے کے لیے مجھ کو افراد تیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. ابھی جیسا ذکر ہوا حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے. ان کے شاگردوں میں مولانا اقبال ٹنکاروی صاحب، شیخ حنیف صاحب، اور اس طرح سے یہ اپنی اپنی جگہ پر دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، بہترین کام انجام دے رہے ہیں. انہوں نے ان کی تعلیم اور تربیت پر خاص توجہ دی اور ان کو بہترین داعی بنایا اور بیدار مغز عالم بنایا، باخبر عالم بنانے کی انہوں نے کوشش کی. ان کا کہنا تھا، مجھ سے جب بھی بات ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ وہ عالم جو حالات سے بے خبر ہو اور وقت کے نبض پر جس کا ہاتھ نہ ہو، وہ قیادت کا فریضہ صحیح طریقے پر انجام نہیں دے سکتا. یہ ان کا نظریہ آج الحمدللہ پوری دنیا میں ان کے پیغام کو جو وہ چاہتے تھے یہ علماء پہنچا رہے ہیں. اس وقت میری معلومات کے مطابق دنیا کے 36 ملکوں میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں اور جو پھیل کر وہاں اسلام کی اشاعت، دفاع دین اور اشاعت دین جو علماء کی اصل ذمہ داری ہے، یہ دفاع دین اور اشاعت دین کی ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں. حضرت مولانا کا علمی ذوق بھی بہت عمدہ تھا، بہت زیادہ معلومات تھی، بہت زیادہ ان کے مطالعہ تھا اور یہ حالت تھی کہ ہماری گفتگو ہوتی تھی، کئی بار گفتگو ہوتی تھی، کئی علمی مسئلے پر بھی بات ہوتی تھی، تو ایسے نکات اور ایسی معلومات ان کے ذہن میں تھی جو ہمارے سامنے وہ رکھتے تھے. ہم کو بہت سے کم لوگوں سے ایسی باتیں، ایسی نکات سننے کو ملتے تھے. ان کا شوق مطالعہ بھی بہت زیادہ تھا. جب بھی میں حاضر ہوتا، میں جب بھی گجرات آتا تھا تو کوشش کرتا تھا کہ حضرت سے ملاقات کروں استفادہ کے لیے. میں کوشش کرتا تھا، ان سے ملتا تھا، آتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو درجات کو بلند فرمائے کہ خود نوازی جو ان کے اندر تھی، اپنے چھوٹوں کے ساتھ حوصلہ افزائی کا جو ان کا ذہن تھا، ہم چھوٹوں کے ساتھ بھی وہ بہت محبت سے پیش آتے اور کئی سوالات اگر ہم کرتے تو ان سوالات کا وہ جواب ہمیں دیتے. کئی معاملات کی گفتگو ہوتی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت مولانا نے حق کے اندر معلومات کا بے حد خزانہ ہے. ان کے اندر بہت زیادہ ان کو معلومات ہے ہر معاملے میں، چاہے صرف یہی نہیں کہ دینی معاملات بلکہ سماجی معاملات کے اندر بھی. اور کئی چیزوں کے سلسلے میں ان کے اندر دیکھا، سیاسی بصیرت بھی ان کے اندر ہم نے دیکھا. ہم کو بہت خوشی ہوئی جب بھی آتا تھا تو کئی مسئلے میں گفتگو ہوتی تھی. چونکہ میرا تعلق سیاستی بھی ہے، اس مسئلے پر انہوں نے ہم سے کئی بار گفتگو کی. کئی بات آئی، ایک بار بات آئی تو میں نے کہا مولانا
दुनिया में सारा काम जिंदगी में करने के लिए मुश्किल है, लेकिन सियासत एक सबसे मुश्किल तरीन काम है। कभी कभी तो मैं हिम्मत हार लेता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इसकी जो नजाकतें हैं, इसकी जो बारीकियां हैं, इसके अंदर जो उतार चढ़ाव आता है, ऐसी हालत होती है कि कई बार आदमी न चाहते हुए भी ऐसी बातें उसको सुनने को मिल जाती है कि जो सुनना नहीं चाहता। बहुत नाजुक मामला है। फरमाते नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि उलमा का एक तबका इसके अंदर रहे, ताकि इसके अंदर इसके जरिए से भी हम दीन की दिफा और दीन की इशाअत की जिम्मेदारी हम अंजाम दें। हमेशा उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। उनका नजरिया भी बहुत अच्छा था। वो ये कहते थे कि हमेशा इस बात की कोशिश करिए कि इंसानों की खिदमत हमारा मौक़िफ़ हो, और साथ साथ हमारा मकसद ये हो कि हम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां भी रहें, हम मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करें। मजहबी आज़ादी हमारी एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हम इस्लाम की इशाअत और दिफाए दीन और इशाअत दीन का फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं। अगर कहीं पर भी मजहबी आज़ादी को खतरा हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर जिस तरह से वहां के तमाम मज़ाहिब के जिम्मेदारों से मिलकर के मीसाक़ मदीना किया, मदीना उनके साथ मुआहिदा किया और उनका ताउन हासिल किया, हमको भी चाहिए कि हम जहां जहां भी रहें अपने पड़ोस के तमाम लोगों से ताउन हासिल करके हम ऐसा माहौल बनाए रखें कि जिस माहौल के जरिए से हम अपने आजादी की, दीन के मजहब की आजादी का हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, उसके अंदर किसी तरह की कमी ना आने दें। मैं कई बार बहुत देर तक गुफ्तगू होती थी, उनकी खुद नवाजी थी। एक बार उनकी मजलिस में मैं शरीक हुआ, मजलिस में आता था तो शरीक होता था। मुझसे फरमाया कि आज के हालात में क्या करना चाहिए मुसलमानों को। मैंने कुछ चीजें बयान की जो उनसे भी सुनता था, उनसे भी मुझको रहनुमाई मिलती थी। मैंने उसी की रोशनी में कुछ चीजें बयान की, बहुत खुश हुए। उन्होंने उसको छपवा करके तकसीम किया कि तुमने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है। मुझे बहुत से बुजुर्गों के साथ काम करने का मौका मिला। हजरत मौलाना मुजाहिद मिल्लत, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत में रहा। हजरत मौलाना असद नदवी साहब के साथ भी मुझको काम करने का मौका मिला, और हजरत मौलाना काजी मुजाहिद इस्लाम साहब के साथ भी हमको काम करने का मौका मिला। हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी मेरे ताल्लुकात रहे, और मैं उनके खिदमत में मुझको हाजिरी का मौका मिला। उन तमाम बुजुर्गों से मिलने के बाद जब मौलाना अब्दुल्ला काफदरी साहब रहमतुल्लाह अलैह पर नजर पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि सबका निचोड़ आकर इनके अंदर जमा हो गया है। हजारों साल नरगिस अपनी हजारों साल नरगिस अपनी बेरूटी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में धीरवर पैदा। वो एक शख्स थे जो चले गए, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है कि तालीम के मैदान में या तरबियत के मैदान में या सियासत के मैदान में, इन तमाम मैदानों के अंदर उन्होंने जो काम किया है उसको हम उस नक्श को आगे बढ़ाएं। मैं हजरत मौलाना खलील रावत साहब और तमाम जामिया के तमाम साथियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि ये जैसा कि अभी कहा गया कि ये मर्सिया नहीं है, यहाँ पर हम किसी के महासिन बयान करने के लिए नहीं आए, बल्कि एक कमी हमारे यहाँ पास ये रहती है कि हमारे बुजुर्ग जो अपनी पूरी जिंदगी इन तमाम मसाइल के अंदर, मुश्किलात के अंदर काम करते हैं, और उनके जो तजर्बात होते हैं उनके बाद उन तजर्बात को हम कलम बंद नहीं करते। नतीजा ये होता कि आने वाली नस्लों को कुछ उनसे फायदा नहीं मिलता है। आज माशाअल्लाह आप हजरात के ताउन से जो ये सेमिनार मुनक़िद हुआ और इसके अंदर जो बड़ी तादाद के अंदर मकाले आए हैं, ये मकाले जब किताब की शक्ल में छप जाएंगे तो आने वाली नस्लों को एक जमाने तक आइंदा मुस्तक़बिल में इन मौलाना की जिंदगी के तमाम पहलुओं से सबक हासिल करने का और इस्तिफादा करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मौलाना हमेशा कहते थे कि देखिए, मिल्ली मामलात में मिल्ली इत्तेहाद होना चाहिए और कौमी मामलात के अंदर कौमी इत्तेहाद होना चाहिए। ये बात उनकी मुझे बहुत पसंद आती थी, और मैं इसके बारे में कई लोगों से तस्करा करता था। फरमाते थे कि मसलकी तनाज़ो और गरोही असोबियत जो मुसलमानों के अंदर है, इसने मुसलमानों के बड़े बड़े मकासद के अंदर रुकावट पैदा की है। इसलिए मसलकी तनाज़ो और मसलक गरोही तासुब से मुसलमानों को ऊपर उठ करके कलमे तैयबा की बुनियाद पर मुसलमानों को मिल करके काम करना चाहिए, और वो काम मुस्बत अंदाज में करना चाहिए, मनफी अंदाज में नहीं करना चाहिए। उनका जहन भी मारूदी था, उनका जहन भी मुस्बत था, वो मुस्बत अंदाज से काम करते थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे, वो चले गए, मगर उनकी ये तमाम बातें ऐसी हैं कि जो हमारे लिए आइंदा भी मशअला रहेंगी। मैं तो ये कहता हूं कि आज वो हमारे दरमियान से चले गए, मगर वो जिंदा रहेंगे। हरगिज़ नमीरत आके दिलश जिंदा शुद बइश्त, हरगिज़ नमीरत
آگے دلش زندہ شد بیش سبدست بر جرید عالم دوام ماں. کون کہتا ہے مولانا کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں مردہ کون کہتا ہے؟ تم زندوں کا زندہ ہو، تمہاری نیکیاں بات کی، تمہاری خوبیاں زندہ. اللہ تعالیٰ ان کو خلیق رحمت کرے اور آخرت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.